전도자의 삶 가운데 가장 중요한 게 뭐겠습니까? In the lifestyle of the evangelist, what do you think is the most important? 뭐 우리가 지금 전도자의 삶을 사니까 많은 역사가 일어난다는데 그것도 중요하지만은 별 중요한 게 아닙니다. Because we are living the lifestyle of the evangelist, many works are rising, and that is important, but that is not the most important thing. 전도자의 삶은 한계를 가장 먼저 누리게 만드는 겁니다. There's something we must enjoy first in the lifestyle of the evangelist. 정말 하나님이 나와 함께 계신다는 축복을 실제로 누리는 게 전도자의 삶입니다. For us to factually enjoy the fact that God is with us is realistically living the lifestyle of the evangelist. 그래서 많은 해본 반응들이 나오기도 하고 그렇습니다. And so when we do it, we have many responses. 또 많은 역사들이 막 일어나기도 합니다. And we also have many works arising. 그보다 더 중요한 게 렘넌트 7명이 누렸던 하나님의 축복입니다. However, more important than that is the blessing of God that the seven remnants enjoyed. 그래서 이걸 하려고 하니까 여러 가지를 지금 우리가 집중 훈련을 한다 하는 말은 왜 교회에서 이걸 해야 됩니까? And so as we're trying to enjoy with, we are doing a variety of intensive trainings. Why? 거의 분산이 돼 있다 이 말이에요. It's because a lot of it is disarray. 그 반대말이 집중입니다. And so the opposite word of disarray is concentration. 내가 할 걸 하고 안 할 걸 안 하고 이렇게 정리가 돼야 전도자가 되는데 그게 안 되니까 집중해서라도 알게 만들겠다는 겁니다. You must organize what you must do and what you don't need to do. That's an evangelist. And in order to do that, we're having concentrated training. 어떤 사람 또 보니까 뭐를 그래 또 점수를 먹이냐 이러는데 아이들에게 필요할 수도 있습니다. And some people say, why are you going so far to even give points? For children, that may be necessary. 어른들에게도 필요할 수도 있습니다. And for adults, it may also. 그걸 그래 물을 게 아니고 유 목사님이 오죽 안타까웠으면 그 소리까지 했겠나 이렇게 이해해야 됩니다. And if you don't even realize that, then at least understand how frustrating as pastor you have been to actually put that forward. 그렇게 하다가도 깨달아질 수 있습니다. Because as you're doing the points, you may realize. 이 위드란 말은 또 하나 중요한 이유가 있습니다. And there's another important reason regarding this word with. 치유가 되어야 돼요. It's because healing must take place. 아무리 내가 메시지를 갖고 있어도 치유가 안 되지만 내가 따라갈 수가 없는 거죠. No matter how much I have the message, if I do not have healing, I cannot follow. 이런 부분들을 다 합친 말로선 위드입니다. And compiling all these words together is with. 굉장히 중요하고요. 목사님들이 예를 들어서 이게 되어지면 전 교인이 다 아니라도 살리게 됩니다. This is very important, and if the pastor has this taking place, even though all the church members are not, he can revive them. 조금 더 실제적인 거를 핵심 때 얘기를 해보겠습니다. And I'll speak about this more factually during core. 조금 더 확실한 거를 다음 주에 얘기해 보겠습니다. And I'll speak about this with more assurance during next week. 그래서 하나만 이해를 지금 하시면 되겠습니다. And so right now you just need to understand one thing. 전도자의 삶은 이거다. The lifestyle of the evangelist is with. 이거를 꼭 우리 중직자에게 알려줘야 되고 가르쳐줘야 됩니다. And this is what we must absolutely let our church lay leaders know and teach them. 그리고 우리 렘넌트에게 알게 만들어야 돼요. And we must also make this known to our remnants. 자, 이러다가 보면 우리에게 가장 먼저 다가오는 게 있습니다. And so as we are doing this, there's something that strikes us first. 당장 작고 큰 일이나 이런 행사들이 있게 되죠. That there are large and small events. 자, 이게 안 된 상태에서 이걸 하면 어떻게 되겠죠? But as we do not have this occurring, what will happen if we have events? 큰 손해 날 건 없겠지만은 이익도 없습니다. Nothing will be a great loss, perhaps, but there will be no benefit. 여러분 이게 되어지면 굉장한 응답을 받게 됩니다. But if you have God being with me taking place, then you will receive tremendous answers. 자, 이거 안 되는 사람이 교회 건축에 참여하게 되면은 걱정이 돼요. However, if you do not have the first thing taking place and you're doing church construction, it's a worry. 자, 이게 되는 사람이 교회 건축을 딱 하려고 하다 보면요, 전부 새로운 응답이 보이는 겁니다. But if it does take place, then as you're doing church construction, you see all the new answers. 이거 안 되는 사람이 교회 일을 이것저것 하다 보면요, 세상 사람과 같은 수준이 됩니다. But as this is not taking place and you're doing all kinds of work inside the church, you are at the level of the 이 non-believers. 중에서 이제 이게 되어지면 세 가지를 보게 되는데 그걸 알게 만들어야 됩니다. But as you're doing work with the God being with you taking place, you can see three things. 그 첫째가 말씀부터 제대로 붙잡아야 돼요. And the first thing is that you need to hold on to the word properly. 자, 제가 1부 예배 때 다음 내일 설교하려고 합니다만 여기서 또 착각이 옵니다. And I'm going to share this during the first lecture tomorrow, but this is where we have a 우리는 misconception. 말씀 붙잡다 이렇게 하니까 성경을 많이 읽어야 된다고 생각합니다. When we think grabbing hold of the word, we think we need to read a lot of the Bible. 또 말씀 붙잡아야 된다 이렇게 하니까
무슨 강단 메시지를 막 딱 붙잡고 막 그대로 가야 된다. 이렇게 또 점쟁이식으로 생각을 합니다. When we think grabbing hold of the word, we think I need to grab hold of my pulpit message and follow it word by word like a fortune teller. 여러분이 이게 되어지면요. 성경 구절 하나만 가지고 됩니다. However, if with is taking place for you, even one Bible verse is sufficient. 아브라함입니다. Abraham. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉입니다. Abraham, Isaac, and Jacob, and Joseph. 모세까지 가잖아요. All the way to Moses. 자, 그 사람들에게 뭐 성경이 있었습니까? Now, did they have a Bible? 66권 있었어요? Did they have the 66 books? 없었습니다. They did not. 복음을 제대로 붙잡는 겁니다. They properly grabbed hold of the gospel. 예, 복음을 제대로 붙잡고 이거 하면 뭐가 살아나는 거니까 말씀이 살아납니다. And as you properly grab hold of the gospel and you have with, what comes to life? The 이게 word. 굉장히 중요합니다. And this is incredibly important. 그런데 여러분들이 그 목회자로서요, 또 우리 교인들을 가르치는데 교인들이 진짜 복음 누리도록 만들어주는 게 키입니다. And as pastors and those who are teaching the church members, for you to make them enjoy the gospel is the key. 그러니까 노아는 이 메시지 붙잡고 이거 하나 붙잡았잖아요. 창세기 6장 14절. And so Noah grabbed hold of this message. He grabbed hold of one thing, Genesis 6:14. 이거 붙잡았는데 다른 거 다 되어졌잖아요. He grabbed hold of this and everything else took place. 그리고 그때 시대는 말씀이 없었어요. And during that age, there was no word. 그리고 전에도 얘기했지만 데살로니가 교회는 데살로니가 전서 그 편지 하나 붙잡고 그리스도 붙잡고 성공 다 한 겁니다. I also shared this with you earlier, but the Thessalonica church just grabbed hold of the book of the Thessalonians, that letter, and that was what brought them success. 그래서 이스라엘 민족들이 그때 말씀이 있은 게 아닙니다. The Israelite people at that time did not have the 우리가 word. 말씀 붙잡는다 하니까 자꾸 착각하라는데요. 이스라엘 민족이 모세가 말한 요거 붙잡은 겁니다. When we think about grabbing hold of the word, we have a misconception, but the Israelites, they grabbed hold of the word, which is Exodus 3:18. 그리고 하나님이 특별하게 주신 말씀인데 그게 십계명 아닙니까? And God gave a special word, and that was the Ten 예, Commandments. 그래서 그거를 보관을 한 겁니다. And that's why they preserved that word. 그것도 이거 안 되지면 아무 의미 없는 십계명입니다. But if you do not have these verses taking place, those Ten Commandments are useless. 자, 이거 하나 붙잡았잖아요. He just grabbed hold of one thing. 그리고 마태복음 보시면 이게 성경 전체의 말씀입니다. In Matthew 16:16, we see that all of this are the entire word. 여기서 두 가지 참고해야 될 것은 내 신분이나 직분에 따라서 또 더 약하게 강하게 더 이렇게 방법이 더 나오는 거죠. And there are two things to keep in mind here. According to your status and your position, you will move forward either weaker or stronger. 이렇게 되질 때 교회가 뭐 이사를 한다, 교회가 건축을 한다, 소풍을 간다 이런 일들이 이제 나오게 되는 거예요. And as this takes place, we see that whether the church moves or does church construction or goes on a picnic, these works arise. 그리고 아주 중요한 두 번째가 뭔가 하니까요, 생각입니다. And then number two, what is incredibly important are your 예, thoughts. 세상 사람들은 제일 중요하게 보는 게 생각입니다. For the people of the world, what they consider most important are your thoughts. 예, 그거는 불신자에게서 최고 수준입니다. However, that is the greatest level for the non-believers. 우리는 아닙니다. For us, it is not so. 우리는 분명히 하나님이 함께 계시기 때문에 지금도 성령으로 역사하고 계시기 때문에 우리는 아닙니다. For us, because God is with us and the Holy Spirit is working at this time, our thoughts are not it. 그래서 나의 생각이 없을 수는 없지만은 나의 생각이라는 걸 생각을 잘 해보셔야 됩니다. That's why, even though we cannot get rid of our personal thoughts, we must think carefully about our thoughts. 나의 생각이라고 하는 것은 아무리 알아본들 세상 끝 이상 모릅니다. When we see my thoughts, then we can actually not surpass the things we know from the world. 그래서 예수님께서 니고데모 보고 그런 얘기잖아요. And that's why Jesus says this in the Bible. 내가 지금 세상 끝 얘기 다 하면 네가 알겠냐? If I were to speak to you about all the things of the world, would you even understand? 엄청 똑똑한 선생님 니고데모를 보고요. 내가 지금 세상 끝 얘기 다 하면 네 알아듣겠냐? He looked at Nicodemus, who was a teacher, very intelligent, and he said, even if I speak of the things of the world, would you understand? 하물며 하늘의 일을 얘기하면 네가 알겠냐? Then how much more will you believe if I speak of heavenly things? 근데 우리는 대부분 그럴 수밖에 없잖아요. 자동적으로 장로님이 교회 오면 내 생각대로 말하고 일하고. However, the majority of us have no choice but to automatically go into that mode. The elders come to church and they speak and understand based off their 심지어 own thoughts. 목사님들도 뭐 내 생각대로 목회하고 그래요. And even pastors, easily, they do their ministry according to their thoughts. 근데 이걸 바꿀 필요가 있습니다. But we need to change that. 이걸요 생각을 기도로 바꿀 필요가 있습니다. There's a need for us to change our thoughts in prayer. 여러분 빌립보 4장 6절에 보면 전부 기도로 바꾸랬잖아요. If you look in Philippians 4:6, it says change everything 근데 into prayer. 우리가 생각을 많이 하면 어떻게 됩니까? However, what will happen if we think a lot? 내 혼자 어디까지 갑니다. We'll go on our own path. 근데 기도를 많이 하면 어떻게 됩니까? But what happens when we pray a 나는 lot? 정체돼 그냥 있습니다. Even though I stand still, 이게 굉장히 중요한 거예요. that is very important. 그 다음에 더 중요한 거는 기도 응답 속에서
나오는 생각이 있습니다. And what is even more important are the answers to prayers that come from the midst 하나님이 이걸 원하시는 거라. of your thoughts. That's what God desires. 이게 빌립보 4장 7절입니다. This is Philippians 4, 6, 7. 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키시리라. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds. 그거를 우리 한글은 그래 돼 있지만은요. 영어로 돼 있는 걸 풀면 어떻게 돼 있는 줄 아십니까? Now, this comes out in the Korean text, but what about the English text? 영어로 된 거요. In the English 영어 잘 version. 하시는 분 아실 거 아니에요. And those who know English well will know. 하나님은 모든 지각에 뛰어나시다. And it says the peace of God, which transcends all understanding. 그걸 명사절로 해가지고 올라와서는 그 뛰어나신 분이 평강을 가지고 And it says that that one who transcends all things gives us peace. 그 다음에 어떻게 됩니까? Then what happens 네 next? 마음과 생각을 지키시리라. And will guard your hearts and your minds. 굉장한 메시지예요. That is a tremendous message. 이게 신앙생활입니다. And this is our walk of faith. 그래서 우리 이게 전도자의 삶이에요. And this is the lifestyle of the evangelist. 그래서 여러분 지금 이제 좀 느긋하게 시작하세요. So now you can start with some leisure. 이게 너무 이렇게 막 조금 이렇게 이게 제가 제일 걱정되는 건 좀 나오면 막 이라고 또 안 되면 막 이라고 이게 아닙니다. 전도자의 삶 속에 오는 굉장한 것들이 있습니다. What I'm a little bit concerned about is that when we have a small thing, then you make a riot about that and you have a big ruckus and then it falls and falters away. But the lifestyle of the evangelist is a tremendous thing. 그러면 나라고 하는 건 없느냐 그 말이 아닙니다. 이제 이때부터 내 개인이 나오는 거예요. Then am I saying that I no longer exist? That's not it. Starting from this moment, your personal self comes forth. 이때부터 하나님이 부족한 나에게만 주시는 응답이 있어요. At this time, there are answers that God gives me who is so lacking alone. 아무 쓸모 없었던 나에게만 주시는 말씀이 있어요. And there is also the word that God gives to me, I who am so worthless. 참으로 능력 없고 쓸모 없었던 나에게만 주시는 사명이 있어요. I had no worth and I had no use, but God gives me a commission. 요걸 만들어줘야 됩니다. This is what we must make for that. 요게 전도자의 삶입니다. And this is the lifestyle of the evangelist. 꼭 명심하셔야 됩니다. You must absolutely keep this in mind. 제가 그 정확하게 체크한 건 아니고요. 제 그냥 머리를 가지고 대충 체크를 해봤습니다. I was not able to accurately check this, but just with my thoughts, I was able to check. 중직자를 체크를 해봤는데 다는 할 수 없고 내가 보는 분들이 장로님들 아닙니까? I checked the church lay leaders, and I could not do all of them, but the ones I see regularly who are the elders. 장로님들도 내가 모든 장로님 만나볼 수 없으니까 그냥 뭐 임마누엘 교회 뭐 장로님들 이렇게 쳐다보는 그 정도지요. I'm not able to meet all the elders just at Emmanuel Church, just the elders I see. 제가 볼 때는 이분들이요 10명 중에 9명은 은혜 받고 있어요. And as I see it, 9 out of 10 of them are receiving grace. 참 다행이죠. And that's a great relief. 10명 중에 은혜를 그래도 뭐 메시지 붙잡고 기도하는 내용들을 보면 메시지 나온 걸 적용하고 하는 거 보면 그래도 은혜를 받고 살려고 한단 말이에요. Because when you see their prayers and the content of it, they've grabbed hold of the word and they've applied it and they're receiving grace. And so I'm very thankful for that. 그나마 해도 천만다행이죠. Because that itself is a great relief. 그런데 제가 잘 보면요 10명 중에 7명, 8명 7, 80%는 잘 안 되고 있는 거예요. However, as I see it, 7 to 8 people out of 10 people, about 70 to 80% are not having things take place well. 자, 그냥 이게 막 그냥 적당하게 지금 체면 유지하고 있는 거죠. And I'm just giving a rough estimate here. 그 중에서 10명 가운데 한두 명은요 심각한 상태에 와 있어요. However, from the 10 people, about 1 or 2 of them are in a severe state. 심각한 상태란 말은 막 거의 그냥 막 경제도 다 무너지고 이게 뭐 지금 교회를 어쩔 수 없이 오는 이런 상황에 있는 사람도 있어요. A severe state means that their finances have crumbled and they come to church because they have no choice. That situation. 자, 그러면 이분들이 안 되어지는 부분이 이거라고 말이에요. If that is the case, it means that those people do not have with taking place. 그러니까 꼭 여러분 이게 사명 갖고 하셔야 됩니다. And so you must do this with a commission. 예, 그래서 무슨 많은 무슨 뭐 은혜를 받아야 된다, 뭐 집회다, 훈련 이것도 중요하지만은요, 이 부분들이 전도자의 삶의 제일 키가 이거예요. And we say that we must receive a lot of grace, go to training and the conferences, but from amongst all this, the most important key is with. 이런 지금 중요한 시간표가 왔는데 여러분 교회 중위자 많이 세우시잖아요. This important time schedule has come. You've raised up many church lay leaders at your church. 예, 전도 기획을 하라고 한번 맡겨보세요. And entrust to them the work of evangelism planning. 그 여러분이 잠깐 가서 메시지 줘야 될 거를 제가 지금 이 시간에 얘기하고 있는 거예요. And moment by moment, you need to go to them and give them the message, and that's what I'm organizing here. 그런데 이 부분은 모르면 그냥 지나가는 것처럼 보이지만 본인에게는 굉장히 많은 걸 놓치게 됩니다.
However, if they do not know this, it may seem like this message is just passing by, but they're actually losing hold of a lot. 여러분들이 이 부분이 되어지면요, 굉장한 힘을 얻게 됩니다. But if this width is taking place for you, it becomes a tremendous strength. 자, 그러면 실제로 어떻게 할 것이냐? Now, if that is the case, what will we factually do? 이거를 좀 핵심 때 제가 한번 얘기를 해보겠습니다. During the core message, I'll share this with you. 제가 하고 있는 걸 한번 얘기해 보겠습니다. You just need to do what I'm doing. 그렇게 해서 우리 새로운 시작 일어나게 될 것입니다. In this way, a new beginning will arise. 전도자의 삶이 앞으로 곳곳에 일어나게 될 겁니다. And the lifestyle of the evangelist will arise place by place. 거기에 여러분들이 쓰임 받는 종들입니다. And you are the servants who will be used for that work. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님께 감사와 영광을 돌립니다. God, we give you thanks and glory. 전도자의 삶이 이루어지게 해 주옵소서. Would you allow the lifestyle of the evangelist to take place? 하나님이 우리와 함께 하시는 축복이 중직자와 렘넌트에게 있게 해 주옵소서. Would you allow the blessings of God being with us be upon the remnants of the church lay leaders? 그래서 하나님이 주시는 힘을 얻는 축복을 누리게 해 주옵소서. And so would you help us to enjoy the blessing and the strength of God being with us? 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. 오늘 저와 여러분들이 가장 중요한 시간표에 새롭게 시작하는데 오늘 제목이 교회 행사와 응답이었어요. 뭘 이걸 준비하려고 한 건 아닌데 제가 이렇게 말씀을 이렇게 놓고 보는데 이제 딱 이게 발견이 됐는데 많은 사람들이 교회 안에 보면요 거의 실패하는 잘 안 되는 이유들이 있습니다. 거의 대부분 과거 이 상처 여기서 잘 못 빠져나오죠. 말씀이 내게 힘이 되고 답이 돼야 되는데 말씀이 내게 힘이 되고 답이 안 되는 상태죠. 이것만 딱 보여지는 겁니다. 그리고 거의 많은 사람들이 교회 오면요 이런 현실 앞에서 거의 대부분 다 무너져요. 특히 보면 인간관계 이 갈등이요 굉장히 교회 안에는 많이 있어요. 그러니까 상처도 많이 받고 또 심지어는요 현실 문제 보면 거의 다 경제 문제 빛의 경제 바다 다 모두 다 중심은 하나님께 다 드리고 싶죠. 근데 이 부분들이 굉장히 잡혀 있단 말이에요. 그러다 보니까 진짜 실패하는데 중요한 거 보면 하나님이 주시는 이 은혜의 중심보다는 많은 사람들이 일 중심이 돼요. 그죠? 빨리빨리 일을 해야 되니까. 또 일을 해야 힘을 얻는 사람도 있어요. 그러다 보니까 실제 보면 많은 교육자와 중직자 분들이 보지 못하지만 교회 안에는 여러 종류의 사람들이 있잖아요. 보면 일도요 일이 잘하는 사람 또 한 사람에게 일이 많이 몰리기도 해요. 그럼 보면 많이 보면 특히 이런 사각지대 재앙지대 어디냐 방송실이거든요. 저는 제일 여기 오자마자 제일 관심 있었던 분이 우리 김영상 장로님이세요. 은혜를 못 받는다는 게 아니라 가장 은혜를 많이 받아야 되는데 일이 많다 보니까요 은혜 받기가 힘들어요. 저기서 들리면요 하나 이거 창문 하나 쳐져 있잖아요. 여기하고 저기가 천지 차이 안 들린다니까요. 그래서 보니까 너무 피곤해 보이죠. 그래서 제가 예배도 조절하고 그 주일날 어떻게 해서든 저분이 은혜 받을 수 있도록 일도 좀 없애고 그러면서 실제 교회 안에 있는 이런 어쩌면 교역자 또 교회 안에서 이런 사무장들 실제 교회 안에 있는 직원들 가장 은혜를 잘 받아야 되는데 은혜를 잘 받기 힘들어요. 그리고 가장 교회 내부 사정을 잘 알기 때문에 어쩌면요 가장 교회에 힘이 되기도 하지만 불신앙이 될 수도 있는 많은 요소들을 가지고 있죠. 그래서 누구보다 저와 여러분들이 힘을 얻어야 돼요. 그럼 실제 보면 렘넌트들이 교회 주역이 돼서 힘을 얻어야 되는데 렘넌트들이 설 데가 없죠. 힘이 없어요. 그래서 오늘 주신 말씀처럼 우리에게 가장 필요한 게 뭐냐면 지금 우리는요
다른 거 구할 때가 아니라 진짜 하나님이 나와 함께하는 이 위드가 필요한 시간이에요. 그래서 우리는 일 중심이 아니라 전도자들이 모이기 때문에 전도자의 삶이 너무나 중요하죠. 신앙 생활이죠. 신앙 생활이에요. 저는 신앙하고 삶이 따로 가는 사람들 너무 많이 봤는데 하나님이 주신 내게 주신 그 신앙과 그 믿음이 나의 삶을 끌어야 돼요. 근데 나의 삶이 저기 뒤쳐져 있거든요. 그래서 진짜 참된 치유는 예배를 통해서 저와 여러분들이 나의 신앙과 믿음이 나의 삶과 맞물려서 가야 되는 거예요. 톱니바퀴가 하나가 망가지면 툭툭툭 하잖아요. 제대로 딱 맞아, 아구가 맞아야 착착착착 돌아가듯이 저와 여러분들이 진짜 승리하고 성공하는 그 비결이 어디서 있냐? 이 신앙생활, 말 그대로 나의 삶이 신앙에서부터 시작이 돼야 돼요. 그래서 우리가 전도자의 삶을 사자고 하는 겁니다. 그래서 렘넌트 7명이 들었고 이 위드 속에는 하나님이 나와 함께하는 이 시간표 속에는 뭐가 있습니까? 여러분들이 오늘 어디에 집중하냐 위드예요. 내가 예배에 집중하고 말씀에 집중하고 기도에 집중하고 그죠? 삶 집중 유모 목사님 말씀하잖아요. 아침 낮 밤으로 내가 어디에 집중하냐에 따라서 이 위드를 누리는 겁니다. 내가 어디에 집중하냐에 따라 위드도 누리지만 이 안에서는요 치유가 동시에 일어나는 거죠. 그래서 여러분 보세요. 237 치유 서밋인데 치유와 동시에 서밋이 되어지는 거예요. 또 하나님이 우리를 서밋으로 만들어 가면서 나도 모르는 사이에 집중하고 있다 보면요 어느 날 치유되어 있어. 막 치유받아야죠. 저는요 어릴 때 기도원 같은 데 가서 막 기도하잖아요. 그러면 세상에 종합병원인 줄 알았어. 기도원이 아픈 사람들은 다 모아놓고 저 어릴 때 보면 저기 오살리 기도원, 할렐루야 기도원 어릴 때 가보면요 거기 나쁘다는 게 아니라 전부 다 아파갖고 기도 받으려고 여기 기도해 주시고 뭐 여기도 아프고 저기도 아프고 아니, 병원에 가지 병원에 안 가고 다 기도 받으러 왔어. 아픈데 막 밤새도록 기도하고 아픈데 뭐 나무를 하나 뽑겠다고 기도원 다니신 분들은 나무 하나 뽑아야 된다고 막 제가 볼 때 더 귀신 들려서 와버려. 치유가 아니라 그냥 보면요 그 제가 어릴 때 기도원 유난히 기도원에 가면 정신문제인 사람도 많고 막 뛰어다녀요. 치유가 목적이 아니죠. 목적인데 목적이 아니에요. 중요한 건 목적 키는 하나님이 나와 함께하는 거예요. 그때 일어나는 일이요 따라오는 축복들이에요. 제가 새벽 예배도 말했지만 컵에 물과 기름을 담았어요. 원색적인 물이 되려면 갖다 휙 버리고 담아도 되잖아요. 근데 우리가 버려집니까? 내 체질, 얘 체질, 창세기 3장 이거 휙 버려집니까? 아유 아까운데 어떻게 버려? 6장 버려집니까? 어떻게 버려? 11장 확 갖다 버려야 되는데 어휴 11장 어떻게 버려요? 그거 분생 붙잡고 살아왔는데 버리려 하는데 안 버려지잖아요. 지고 있거든요. 그 하나가지밖에 없어요. 버려도 버리는 게 아니잖아요. 그래서 보좌에서 내리는 하나님의 능력이 물 붓듯이 내게 퍼부어야 되는 거예요. 계속 물을 부어보세요. 그러면 기름이 다 흘러서 다 빠져나오고 계속 물을 부으세요. 어느 순간 되면 물이 되어 있어요. 오늘 하나님이 우리에게 필요한 것은요 버리고 바꾸고 근데 우리가 못하는 것조차도 아셔. 그 정도로 연약한 것도 하나님 아셔. 그래서 우리에게 필요한 것은요 하나님이 물 붓듯이 위해서 하나님의 영을 붓겠다는 거거든요. 이번 주일 강단 말씀이요 17절 18절 사도행전 2장에 하나님이 영을 만민에게 붓겠다 그랬어요. 그 성삼이 하나님께 저 여러분들 그래서 유 목사님이 이 지금 저 옛날 메시지인데요 계속 그때도 얘기하시는 게 지금 이게 삶 집중으로 왔잖아요. 그래서 우리는 지금 바빠요. 우리 방송시도 바쁘고 제가 보기에 교육자는 교육자대로 바쁘고 우리 성가대는 성가대 대장님 바쁘고 다들 어떻게 이렇게 서로
맡은 만 구할 것은 충성이라 했는데 너무 충성들을 일사천리하게 정말 저는 하나님께 영광 돌려드리고 너무 감사하고요. 그런데 놓치지 말아야 될 게 있어요. 그게 오늘 결론에서 말씀을 절대 놓치면 안 되는 거예요. 우리가 다 해놓고 일 중심 되면 이거 놓쳐요. 여러분 우리 죽전 동부교회는 일 중심하지 마시고 은혜 중심이 되길 기도드립니다. 하나님이 주시는 은혜만큼 힘 주시는 만큼 하고 열심도 아니고 최선도 아니고 노력도 아니라 하나님이 내가 할 수밖에 없을 만큼 위에서 힘을 주셔야 되는 거예요. 그 힘을 받고 하시길 기도드립니다. 그래야 흔들리지 않고 그래야 지속이 되고 여러분 오늘 반짝하고 운동 안 하는 사람들 특징이 저도 좀 찔리지만 등산 한번 하면요 잘 올라가요. 그냥 이를 악물고 그 다음날 한 3일은 들어누워 이제 안 쓰는 근육을 쓰니까요. 근데 늘 운동하고 등산하시는 분들은요 안 아프죠. 준비가 항상 되어 있는 거죠. 근데 우리도 마찬가지죠. 일 중심이 되고 그러면요 사실 은혜 중심이 어색한 거예요. 아니, 세상에 기존 교회 다닐 때는 막 봉사하고 열심히 하고 최선 다하고 막 하다가 다락방 교회에서 아무것도 하지 마. 은혜만 받아. 어색한 거야. 그냥 싱거우니까 뭐 교회가 이렇지. 이게 체질이 돼갖고 이제 아무것도 안 해. 여러분 이제는요 성숙한 우리 죽정동부교회는 성숙한 진짜 제자와 일꾼들이 모인 것 같아요. 그런 시간을 지나서 하나님이 하시고자 하는 거기에 생명건 제자들. 내일 우리 대청부 수련회가 있습니다. 본부에서 연락이 왔어요. 스텝이 없다고. 1,300명이 들어오는데 근데 전부 하나같이 우리 목사님과 너무 행복하고 좋아하게 탁탁탁탁 하는 거 보면서요. 물론 갔다가 뭐 은혜로 더 충만하게 오겠죠. 그런데 야 우리 랩런트들과 우리 성도님들이 그동안 등이 근질근질해서 어떻게 계셨을까. 이렇게 주를 위해 헌신하고 진짜 생명 걸고 싶은 우리 좋은 일꾼들이 이렇게 많은데 근데 꼭 기억하십시오. 우리는 지금부터도 그렇고 앞으로도 그렇고 평생에 일 중심 말고 말씀 중심 돼야 돼요. 앞으로 우리가 바빠질 거고 하나님이 우리 교회를 통해서 하실 일이 많은데 일 중심 말고 말씀 중심 돼야 돼요. 그래서 방송실 누구보다 은혜 많이 받으실 줄 믿습니다. 우리 손 장로님 은혜 많이 받으셔야 돼요. 저를 그렇게 확 쳐다보고 계신데 제가 볼 때 손 장로님 제일 은혜 많이 받으셔야 돼. 제가 볼 때는 이 일을 많이 하시는데 제가요 은혜 받아야 될 사람들의 리스트를 제가 갖고 있거든요. 명랑한데 저희 은혜 받으셔야 돼요. 그래서 진짜로요 말씀 중심이 되셔야 돼요. 저는 너무 안타까운 사람이 헌신은 헌신대로 다 하고 은혜 못 받는 사람. 진짜 막 주를 위해 다 띄워놓고 진짜 말년에 교회 떠나는 사람들. 야 너무나 행복해요. 너무 불쌍해요. 여러분 진짜 말씀 중심, 은혜 중심 되게 기도드립니다. 그래야 저와 여러분들이 살아갈 수 있어요. 그래야 여러분 치유받고 하나님 주신 서밋으로 현장 살리고 현장 살릴 수 있어요. 그래서 이 말씀으로 내 생각이 바뀌어지는 거예요. 그리고 내 생각을 지킴을 받는 거예요. 진짜 중요한 건 나의 생각이 기도가 되어지는 거예요. 더 나아가서는요 나의 생각이 어디서 나오냐? 응답 속에서 나의 생각이 나와지는 거예요. 그러면 여러분들 그러니까 이걸 해야 되냐 말하냐? 아니죠. 하나님이 주신 우리 교회 응답이 보이니까 하는 거예요. 그잖아요. 자 청년들이 스텝을 해야 되냐 말아야 되냐? 많은 생각을 하겠죠. 할까 말까. 그게 기도가 되어지는 거예요. 응답이죠. 하나님이 우리 교회 이 시간표 주셨네? 그럼 하는 거예요. 간단한데 이거를 아직도 고민하고 있으면 응답이요 계속 되죠. 근데 한 명도 빠짐없이 담당 목사님과 청년들과 모든 우리 중직자분들이 한마음 한뜻으로 말씀으로 딱 움직이는데요. 제가 놀랬다니까요. 그래서 이걸 가지고 우리는요 오늘도 하나님 주신 기도 속에서 하나님이 주신 힘과 그 은혜를 가지고 우리는 하는 거예요. 절대 우리는 이거 놓쳐서는 안 되죠. 그 속에서 하나님이 내게 주신 사명이 있습니다.
이걸 발견해야 돼요. 하나님 나를 우리 교회에 보내신 이유가 뭘까? 저와 여러분들이 오늘 존재하는 이유가 뭘까? 내가 일을 하는 이유가 뭘까? 내가 오늘 예배드리는 이유가 뭘까? 여러분들이요, 이게 사명이 발견돼야 돼요. 그래서 저는 그런 사람 많이 봤거든요. 아까 류 목사님 잠깐 지나갔지만 막 그 하나님 말씀을 막 미신처럼 막 하는 그 어떤 랩런트 그러더라고. 나는 오늘 성공할 수밖에 없어. 오늘 약간 느낌 필이 좋아. 왜? 나 오늘 기도 수업했거든. 그러더라고. 그러면 기도 수업 안 하면은 오늘 재수가 없어. 그래서 내가 물어보니까 그 친구 그러는 거예요. 목사님 기도 수업 안 하는 날은 재수가 없다고. 그러니까 이게 알게 모르게요. 이게 맞는데 대화하면 할수록 이상한 거예요. 여러분 기도 수업 안 한다고 뭐 오늘 뭐 안 좋습니까? 기도 수업을 해도 그만 안 해도 그만 사실. 꼭 해야 됩니까? 그런 것도 아니에요. 그럼 왜 우리가 기도 수업 말씀 붙잡고 갑니까? 사모를 왜 붙잡습니까? 오늘 나와 함께 하시는 이 하나님을 더 풍성히 누릴 수 있도록 도구예요, 도구. 기도 수업은요. 그죠? 근데 이 도구 숟가락이 없으면 젓가락으로 먹으면 되잖아요. 근데 숟가락 없다고 밥 안 먹는다고 이렇게 해버리면 숟가락 젓가락 없으면 손으로 먹으면 되잖아요. 근데 위드의 비밀을 아는 사람은 이 도구의 중요성이 너무 중요한 걸 알아요. 기도 수업의 중요성, 강단 말씀의 중요성. 그러니까 저와 여러분들이요, 이 비밀을 가지고 사명 가지고. 그래서 오늘 나라는 사람을 놓고 기도해야 돼요. 하나님, 내가 전도자의 삶을 살고 내가 지금까지 실패하고 과거 속의 상처 속에 은혜 중심이 아니라 말씀을 듣지 못하고 피곤하고 이익을 따라가는 그런 일 중심했던 나를 치유하여 주옵소서. 오늘도 말씀 붙잡고 살아가야 되는데 하나님, 위드의 비밀, 집중의 비밀, 이거 놓치고 내가 살았습니다. 진짜 하나님, 말씀으로 나의 생각이 바뀌어지고 위에서 내리는 이 기도가 오늘도 단 하루를 살아도 그리스도에 살 수 있도록 나를 치유하여 주옵소서. 여러분들의 모든 만남을 놓고 오늘 기도해야 돼요. 하나님, 오늘 누구누구를 만났습니다. 이 사람에게 과거의 상처 속에 빠져 있고, 이 사람이 인간관계에 빠져 있고 돈 문제에 빠져 있는데 이 사람에게 하나님의 은혜가 임하게 역사하여 주옵소서. 실제 이 사람이 그리스도를 만나야 되기 때문에 위드, 이 비밀을 깨닫고 하나님이 이자와 함께하여 주옵소서. 구원의 축복을 열어주시고 전도의 문을 열어주옵소서. 하나님, 우리 가정을 놓고 기도합니다. 우리 가정이 신앙생활을 오래 했는데 왜 지금 자녀들이 무너지고 현장이 무너지고 왜 무너집니까? 무너진 게 아니에요. 하나님이 지금 공사 중이기 때문에 네가 오늘 하나님과 함께하는 비밀 속으로 들어가라. 오늘 이곳에 모인 분들이 각 가정마다 영적 제사장으로 서기를 기도드립니다. 오늘도 기도의 파수꾼으로 불을 켜시길 기도드립니다. 집중하는 거예요. 자녀 바뀌기 이전에, 누군가 바뀌기 전에 내가 하나님이 나를 치유하시는 거예요. 저 사람이 왜 저래가 아니라 하나님이 나를 보게 하셔요. 내가 말씀이 안 되는구나. 말씀 중심, 기도 중심, 사명 중심이 돼야 되는구나. 여러분, 우리 은혜 중심, 사명 중심 되기를 기도드립니다. 가정을 놓고. 그러면 나의 기능, 산업이 나오죠. 나의 업과 기능이 전도자의 삶 속에 있어서 빛의 경제가 회복되어지는 기능과 업이 되게 하여 주옵소서. 그러지 못하고 있는 우리의 상태를 하나님 아시고 오늘 나의 산업이 임마누엘, 위드, 이 축복 속에 있게 하여 주옵소서. 일할 때 일 중심이 아니라 그 속에서 하나님께 집중할 수 있는 시간을 내게 허락해 주옵소서. 그래서 하나님, 나의 산업이 말씀과 함께 가는 산업이 되게 하시고 기도 속에서 하나님 주신 힘을 가지고 지속할 수 있는 힘이 되게 해주시고, 그래서 하나님 237 5총중죽 살리는 빛의 경제, 그걸로 교회를 살리고 현장 살리는 산업이 되게 하여 주옵소서. 기도가 나오는 거죠. 그러면 어떻게 됩니까? 우리 교회, 또 우리가 살고 있는 지역을 놓고 지금 5기초 5가지 놓고 제가 기도 제목 드리는 거예요. 진짜 우리 교회와 지역이 이 전도자의 삶 속에 한 분 한 분이 이 비밀을 놓치지 않도록, 우리 김영상 장로님과 송영석 장로님,
위드의 축복 속에 있게 해주시고 진짜 말씀 기도 전도 속에서 교회 대표적인 응답들 다 받아서 승리할 수 있도록. 그래서 저는 기도합니다. 우리 김형삼 장로님과 송영석 장로님에게 다락방 문이 열리게 하여 주옵소서. 아멘. 그래서 아까 저한테 물어보시더라고요. 목사님, 새 가족이 부산인데 갈까 생각하고 계시다고. 그러면 같이 저는 가면 되죠. 근데 하나님께서요, 조금씩 우리 바꾸는. 저는 우리 손영석 장로님이 훈련을 가시는 거에 대해서 너무 기쁘거든요. 아, 일 중심이 아니라 은혜 중심. 제가 말하기도 전에 이렇게 조금씩 모두 다에게 해당되는 얘기입니다. 전도자의 삶 속에 은혜 중심이 되어질 수 있도록. 그래서 말씀 중심 되어질 수 있도록. 우리 모든 렘넌트들이 기도 속에서 세상을 살아갈 수 있도록. 그래서 우리 오기초 5 현장을 살리고 남는 진짜 모델적인 우리 교회가 다락방 교회가 되어지도록. 모두가 안 한다고 하고 모두가 안 된다고 할 때 유일성이 축복받는 교회가 되도록 하나님 우리 교회에 역사해달라고. 우리 이제 같이 한번 합심해서 기도하겠습니다. 받은 말씀 붙잡고 우리 합심해서 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사를 드립니다. 오늘 우리에게 성령의 충만함과 말씀을 회복되게 해주시고 교회를 살리는 시간표 있도록 주께서 인도해 주시며 하나님 진짜로 우리에게 회복되지 못하게 하는 모든 흑암 저주가 완전히 무너질 수 있도록 주 하나님 성령의 충만함으로 역사하여 주옵소서.